प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग हूँ पत्थर परी हृदय। पत्थर परी हृदय अनेक हृदय जड़ हो जाइए, पत्थर परी हो जाइए। आपण जेते जहाँ कहे से मानवाई करने प्रस्तुत नुहति। आपण कही कही आपण कौन कर आपण को मुंड फाटी किंतु से किसी हेनी। मु जनक कथा कहवाई चाहे यात्रा पुस्तक तार 10 पर्व 3 पद से मूसा और हारून फारों निकट को जाई कहले एब्रिय मान सदा प्रभु परमेश्वर कहती तुम्हें आम साक्षात नम्र होगाकू केते काल नास्ति कर आमर सेवा करने निमंते आंभ लोक मान छाड़ी दियो। ये आम जड़े व्यक्ति विषय देखु फारो अशिक्षित मूर्ख लोक नुहे, शिक्षित लोक किंतु से लोक कौन परमेश्वर साक्षात नम्र होगापाई से नास्ति करुछि। मु हेबी नाई प्रभु किए तांको कथा मु मानिबी नाई। एमती लोक मान हृदय पत्थर आमे कचाड़ी प्रचार कले भी मानिबे नहीं। से जेते भल मंद कले भी नाई। आप देखो कम प्रचार होछि कि दिन मान कर मंडली गुड़िक मेंचे मेंचे प्रचारक आसुचन एते शिक्षा किंतु हृदय पूरा जड़ पलटि जाइए पत्थर परी। से कहे ये पाप कर ना नरक जीव गले जीवे किंतु पाप छाड़। तो जन भौणी कहला कि मो स्वामी को कहली मद छाड़ी दियो बोली से कौन कहते तत्ते छाड़ी। भाभी देख मद छाड़े बोले तत्ते छाड़ी। व्यभिचार छाड़ी पारु ना, भूल बाटर फेरी पारु ना कहीं हृदय पत्थर पड़ जाइए। बुझे बुझे कि से बुझाइबा लोक विरक्त हो बदलू ना नास्ति कर फार से तार परिणाम पर भोगवा पड़ा तार कठोरता दंड। जदि से भल समय छाड़ी था से मिश्र सर्वनाश हो न था लोक मैंने मरी न था। प्रभु तो कहले छाड़ी दे पलि आसता हो जाओ रही तो 400 वर्ष अभी जाओ तुम प्रभु सेवा कर। तुम्हें तो एठिकार लोक नुह तुम माने तो माने कुणिया भले आसी रोहु रो एत वर्ष रहीगल हो चलो गेट आउट बाहरी पड़ो नाई कहीं छाड़ी सदा प्रभु किए तांको कथा मु कहीं मानिबी परवर्ती समय भोगवा पड़ा। प्रिय भाई बहन अनेक हृदय पत्थर पड़ से बुझेले बुझे ना। एठी देखो तू मूसा और हारून 2 जन बुझाऊं। देख बाबू परमेश्वर कहते एब्रिय मान प्रभु कहते आदेश यहाँ लोक मान छाड़ी दियो कि कहते मुझे छाड़ी ना। से हृदय तार हृदय केमती पत्थर पड़ पत्थर पर तार हृदय। प्रिय भाई भाई मान आज अनेक अनेक युवा युवती को देखिए अनेक भाई भाई मान को देखिए अनेक सभा समिति को जाती बुलापी जाती कि हृदय बदले नहीं। अनेक जेको सभा से एटेंड थे से आग धाड़ी बसते हृदय बदलू ना कारण पत्थर हृदय हृदय टाण हो जाए। प्रकार एक परिस्थिति कहीं आस लोक मान जीवन परिवर्तन होना। प्रिय भाई भाई मान कहवाई चाहे आज गोटे सुजोग अच्छे आम जीवन को सजाड़ी पार पापर फेरी पार आमर हृदय पत्थर परि न हो। प्रभु कहवा समय मानि नि प्रभु कहवा समय ग्रहण कर जदि हृदय को कठिन कर तार परिणाम मत भोगवार अच्छे। प्रभु छाड़ती नहीं क्या प्रत्येक को सुजोग दियंती बदलवा प्रत्येक जुगरे प्रत्येक मनुष्य को प्रभु कथा हुआ सुजोग दियंती क्या अकारण दंड दियंती
ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବୁଝାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ବନେଇକି ସେବା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାନିବୁନି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ଦେଖିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? କିଏ ଦେଖିଛି? ଏ ଆକୃତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ଯୁଗ, ସେତେ ଯୁଗରୁ କୋଉଠି ଫଟୋ ବନେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ଏତେ ଯୁଗ ଆଗରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କେବେ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ସେମାନେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ହୃଦୟ ପଥର ପରି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି, କଠିନ ହେଇଯାଇଛି। ଫାର, ଆପଣ କଠିନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରି କ୍ଷତି ହବନି। ଯେ କଠିନ ହବ ସେ ହିଁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଯଦି ମୁଁ କଠୋର ହେଲି, ମୁଁ ଭୋଗିବି। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାପ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇଲେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଡକ୍ଟର କାମ କଣ? ମଦୁଆକୁ, ଏରେ ବାବୁ ମଦ ପିଇନେ ମରିବୁ, ପିଇନା। ସେ ଯାଉଥିବ, ସେ ଆସୁଥିବ, ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେବ, ଔଷଧ ଦେବ। ସେ ଯିବା ସମୟ ପୁଣି ଏ ବାବୁ ଆହୁରି ପିଇବ ନାହିଁ, ଦେଖ, ପୁଣି ପିଇବ, ଆହୁରି ଆସିବ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ମରିବା ଯେ ବୁଝାଉଥିବ। ଡକ୍ଟର ମରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ମରିବ। ଡକ୍ଟର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ସେ ବୁଝାଉଥିବ। ଆମେ ବି ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିବୁ ଆପଣମାନେ। ଫାର ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ମଶା ଯାଉଛନ୍ତି, ହାରଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର। ସେ ତ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ପଥର ପରି ହୃଦୟ ହେଇଯାଇଛି, ପଥର ପରି ହେଇଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ କଣ? ସେ ନାସ୍ତି କଲା। କିଛି କେତେ କାଳ ନାସ୍ତି କରିବ? କେତେ କାଳ ନାସ୍ତି କରିବ? ନାସ୍ତି କରୁ କରୁ ପରିଣାମ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପାପକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବେ, କେମିତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦେଶରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଡକ୍ଟର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଏସ୍ପି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଡିଏସ୍ପି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଛି ପରିଣାମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିବେ, ନିଜେ କଠିନ ହେବେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରିବେ, ଫାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଦେଶର ବିନଷ୍ଟର କାରଣ ସେ ହେଲା। ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଜାତମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ହୁଏ, ସେ ଏକା ଦଣ୍ଡ ପାଏନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି କଷ୍ଟ ପାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସର୍ବତ୍ର ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ଦଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟକୁ ପଥର ପରି ନ କରି ବେଳ ଥାଉ ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଭଲ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା ପାଇଯିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ନାସ୍ତି ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି କଠୋର ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।